तर्जनं जमदूतानां श्री राम रामेति गर्जनम। अर्थात जेकोसी सत्संग पूर्वर प्रवचन पूर्वर आमे ध्यान करने पूर्वर राम राम टी जोर कहवा कथा कहीं ना आम समस्त भर गोटे शंका अच्छी जे प्रकृत में कौन राम राम कहले मत मुक्ति मिल मत बैंक लोनटा हो चाकरीटा हो झीवर बागाटा हो शंका भितर आम समस्ते अच्छा राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़बनी हारी। अर्थात राम राम कहीकि ताली टिके मारिदेले आ भितर जो संशय रूपक पक्षी माने डाउट शंका शंका नहीं आपण मन रे नहीं प्रकृति में कौन हनुमान बाबू बसिकी मागिदेले आमको मिल ये जो शंका अच्छी से शंका दूर हेले मिल शंका थिला पर्यंत आपण कृपा पाइपर नहीं आमे सबू करती किंतु शंका रखिकी तेणु शंका को दूर करने को हेले डाउट को दूर करने को हेले आपण कम से कम एतिकी जोर ताली मारिबा कथा जेमिति आपण को कान को शुभिब। आमे जेतेबेले कथा कहती जेतेबेले नाम करती जेतेबेले भजन करती जेते धीरे करती किए शुणु न शुणु मो कान आगे नहीं ना आपण कान जदि शुणुनी आ अन्य कान को से शुभुथब तेणुक मो मुखर जहाँ निर्गत हुए ता मो कान आगे शुणे मो कान जदि शुणव मत जदि मधुर लगे ताले संसार को मधुर लगे जदि मत मधुर लगुनि ताले संसार को मधुर लगिपर ना। रघुनाथ रामचंद्रंकर दरबार दरबार को गोटे ये कथा आपण मैंने सब प्राय शुणी थे उत्तरकांड रे अवश्य रामचरित मानस रे आसे ना ये वाल्मीकि रामायण रे आसे गोटे श्वान श्वान कौन कुकुर गोटे कुकुर भुकुला गोटे ब्राह्मण ता घर जो भिक्षा मांगा जाए ता घर आगे कुकुरटा भुके जितेबले बाहर ब्राह्मण कुकुरटा भुकब आउ से कुकुर भुका शुणिक से भिक्षा करने को गला ताकू किसी मिलला ना तापर दिन जो घर सी बाहर पुणी से कुकुर भुकिला ये भाविला ये अमंगलिया कुकुर गतकाली भुकी मु बाहरला बेले मत किसी मिल नथिला सी आ विचार नक से कुकुर मुंड को गोटे पहाड़ देला कुकुर मुंडा फाटीगला कुकुर मुंड फाटीगला परे कुकुर सीधा राम दरबार को गला राम दरबार को जाई सेठी भुकिबा को लगिला चित्कार कला राम दरबार रे गोटे रघुनाथ रामचंद्र को राजदूती समय गोटे घंट थाए घंटा जी से घंटाटी बजेब रघुनाथ रामचंद्र जानवे से किसी अभियोग नहीं कि आसी कुकुर मुंड रक्त बाहर दांतर कामुड़ी से घंटीटा बारंबार बजेला रघुनाथ रामचंद्र पठेले लक्ष्मण को जे देखिल कि ना गोटे श्वान ना ताको डाक कुकुर भी जो लक्ष्मण महाराज कहले भितर को आसतु कुकुर कहला मु जाति कुकुर मु गले से जगह मारा हम मु जापरि ना बरं प्रभु को कहतु से ये आसतु प्रभु आसिले प्रभु पचारा तोर कौन है ना से ब्राह्मण मत मारिकी मो मुंडटा को फटई कहले ब्राह्मण को धरी आण ब्राह्मण को अणागला ब्राह्मण को पचरागला अरे बाबू तुम्हें कहीं तक मारल ना आज्ञा जितेबले मु घर बाली से भुकिला आ तेणुक गत काली जो बाहर की जाइली से भुकी मत भिक मिल नाला मु भाविली आज पुणी से भुकुची जदि मत भिक न मिल बाड़ी रागरे आज्ञा फटेदेली ता मुंड को रघुनाथ रामचंद्र कुकुर को पचारे कहले तू कहीं सी गला बेले भुकुलु बोले आज्ञा मु भुकु नी मोर आम कुकुर जो बाणी जो भाषा ताकू भुकवा भल लगिपे मु किंतु आपन को डाकुली मु राम राम करी सी भाविला जे मु ताकू देखी भुकुची बोलिक तेणुक से मत दंड देला कहले ठीक अच्छी एबे तू जहा कहबू आमे ताहा करिबा आगे प्रथमे कुकुरर सेवा करा जाऊ तार मुंड फाटी रक्त बाहर तेणुक सेवा करा जाऊ आपण देखिए
କୁକୁରଙ୍କର ଯେଉଁଠି କ୍ଷତ ହେବ ସେ କୁକୁରମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ଚାଟିକିରି ସେ କ୍ଷତକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି କୁକୁରଙ୍କ ଜିଭରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଦିନର ଘାଉଡ଼ ଯିଏ ଶୁଖୁନାହିଁ, ଯଦି ସେଥିରେ ଲହୁଣୀ ମାରିକିରି କୁକୁରକୁ ଚଟେଇ ଦିଆଯାଏ, 3-4 ଥର ଚଟେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ କୁକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଏବେ କଳି ଯୁଗରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁକୁର ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାଉ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ କଥା ସରିଲା ପରେ ଯାଇ କହିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ କୁକୁରକୁ। ମୁଁ କୁକୁରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆସି ପାଠ କରିବି, ମୋର ତ ଗୋଟେ ଭୀମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମୁଁ ଆଣିଛି ଛୋଟିଆଟିଏ। ମୁଁ ରାମଚରିତମାନସ କାଢ଼ିବି ମାନେ ସେ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିବ। ବାହାର ଲୋକ ଆସି କହନ୍ତି ବାବା କ'ଣ ହନୁମାନ ରଖିଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁରଟାକୁ କୋଉଠାରେ ବସେଇଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ ଭାବିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛି କଥା ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ। ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସର ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପିଣ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ କମି ଯାଉଛି। ତ କୁକୁରକୁ ପଚରାଗଲା, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଖୁସି ହେବୁ କହ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେ ହଁ ତାକୁ ମାରିଛି ବୋଲିକିରି। କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ରାମ ରାମ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଭୁକିନି। କହିଲେ କୁକୁର ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍, ତୁ ବି ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବାରୁ ତତେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ରଘୁନାଥ ପଚାରିଲେ କୁକୁରକୁ ଯେ ତୁମେ କୁହ, ତୁ ବାପା କହ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଏବେ ବି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ କଲଞ୍ଜଲି ମଠ ବୋଲି ଅଛି। ବହୁତ ମହନ୍ତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହନ୍ତ, ଯେମିତି ଆମର ସାଞ୍ଚତା ମଠ, ବଡ଼ଛତା ମଠ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଠ ଅଛି। କହିଲେ ମହାରାଜ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମୋ ସଜେସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ କଲଞ୍ଜଲି ମଠର ମହନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମଠରେ ଶହ ଶହ ଗାଈ, ଶହ ଶହ ଅଶ୍ୱ, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମଠର ଯେ ମଠ ମହନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଭଳି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। କହିଲେ ଆରେ ତୁ ତ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନୁ, ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯାହା ହଉ ଏ କୁକୁରକୁ ମାରିକି ମୁଁ ଭଲ କରିଛି। ଇଏ କୁକୁର କ'ଣ ମୋତେ ମହନ୍ତ କରିବ ବସିଲାଣି, ମୁଁ ତ ଡେଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲି, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଯଦି ମୋତେ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ଯଦି ମଠର ମହନ୍ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହେଇଯିବି, ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ସକାଳୁ ବସିଲେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ନାଇଁ, ମହନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି? ମୁଁ ନାଁ କହିବି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଟା ଫିକ୍ସ ହେଲେ ବାବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫିକ୍ସ ହେବ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ନୁହେଁ। ଆମେ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ଭାଇ କେତେ ଦେବୁ ଦକ୍ଷିଣା, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ମାନେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅଞ୍ଜଳି ଦେବ, 500 ଟଙ୍କିଆ 300 ଟଙ୍କିଆ ପୁରେଇକିରି ନୋଟ, ସେଟା ବି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ରଘୁନାଥ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତତେ ସେ ମାରିଲା, ତୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲୁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା, ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ଦେଲୁ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରସ୍କାର ଦେଇନି, ସେଇ ମଠର ମହନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି, ସେଇ ମଠର ମହନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି। ମୁଁ ଅତି ସାବଧାନର ସହିତ ମୁଁ କାଳାତିପାତ ଜୀବନଯାପନ କରିଛି। ମଠର ଅର୍ଥ କେମିତି ଶୋଷଣ ନ ହେବ, ଧନ କେମିତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ନ ହେବ, ଉଚିତ ଭାବରେ କେମିତି ଧନ ବିନିଯୋଗ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଏବଂ ସାବଧାନ ହେଇ କରିଛି। ଦିନେ ମଠକୁ ଦୈନିକ ଦୀପ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଘୃତ ଆସେ। ଦୀପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଘୃତ ମୋତେ ସେ ମୋର ଚେଲା ଅନ୍ନରେ ଦେଇଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଘୃତ ଯେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ କୁକୁର ଜନ୍ମ
ମିଳିଲା। ଏବେ ତ ଦୀପ ଘିଅ ଦୀପ ରୁଖା ଆକୁ ସବୁ ବାବାଜୀ ମାନେ ମା କହୁନୁ ବାବାଜୀ ସବୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ, ଏବେ ଯାହା ମଠ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସାଧୁମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପଣ୍ଡିତ କହିବେନି ମୋ ଭଣଜା ସେଠି ବସିଛି, ପଣ୍ଡିତ ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ନବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦବା କଥା କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ଅର୍ଜିତ କର୍ମମାନ ଯାଚି ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯାଚି ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ଅର୍ଜିତ କର୍ମମାନ, ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ତା ଫଳ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଥିବା ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମ